सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहब जी के आभा मंडल के विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहब के इस महान पावन पवित्र अस्थान के उत्ते जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थमिंदर सिंह वासी अमरीका, जिसने अपनी मनमर्जी के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन बाणी दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां। इस संबंधी विचारां करन वास्ते गुरु खालसा पंथ दीयां नुमाइंदा जथेबंदियां संप्रदावां दा सभा सोसाइटियां दा अज इकट्ठ सद्दिया गया और बहुत सारियां मशीनरी तरह साबका जथेदार साहबान नूं भी चिट्ठी पत्र भेजे गए और देशों विदेशों तो बहुत सारे ईमेल्स व्हाट्सएप मैसेज इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पहुंचे है, जिन्होंने वाचिया गया और अज पंथक नुमाइंदियां नूं सुनिया गया। सुनन उपरंत श्री अकाल तख्त साहब वालों समुचे गुरु खालसा पंथ के नाम ये हुक्मनामा जारी किया जाता है। थमिंदर सिंह जिसने अपनी मर्जी नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तब्दीलियां कीतियां, अज दा पंथक इकट्ठ इस मामले दे विच इस नूं दोषी मनदा है। पंथक भावनावां की तर्जमानी करदिआं श्री अकाल तख्त साहिब वालों इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन छपाई के उत्ते रोक लाई जाती है और श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं हुक्म दिता जाता है कि श्री अकाल तख्त साहब ते पेश होके इस पिछे अपनी मनशा व्यक्त करे और इस मनमती काम दे पिछे जिहड़ी इहदे मगर टीम काम करदी है उहदे नाम जाहिर करे और सारा रिकॉर्ड श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पेश करे और जिन्ना चिर नहीं करता उन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं तनखाहिया घोषित किया जाता है और समूह सिखां नूं यह आदेश किया जाता है कि इहदे नाल किसी किस्म का मिलवर्तन जिहड़ा है वह ना रखा जाए, किसी किस्म की कोई सांझ ना रखी जाए और कोई इस नूं मूँह ना लावे। दूसरा ओंकार सिंह जिसने अपनी मर्जी के नाल गुरबाणी उचारण सिद्धां के नाम हेठ लगा मात्रा नूं हटाया वधाया, श्री अकाल तख्त साहिब वालों उसके कारज के उत्ते रोक लगाई गई सी। उसनूं भी आदेश किया जाता है कि वह अपना खरड़ा जिहड़ा है वह श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते जमा करवावे और जिन्ना कारज उसने किया है ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ये दो हुक्मनामे अज श्री अकाल तख्त साहब तो किए जाते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं और जिन्नियां भी इत्थे अज गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां हाज़र ने उन्होंने ये आदेश किया जाता है कि बंदी सिंह जिहड़े लंबे समय तो जेलों दे विच बंद है उन्होंने रिहा करवाउण वास्ते सांझे रूप दे विच सारे जिहड़े है वो यतन आरंभ करन। पिंड रोडे दे विच जो सिंह टावर दे उत्ते बैठा है उसनूं भी ये आदेश है कि आत्म हत्या करनी ये सिख धर्म का सिद्धांत नहीं है। इस करके वो गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां संस्थावां दे नाल सहयोग करे तां जो आपां सारे रल मिल के बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउण दा जिहड़ा है वो यतन कर सकीए। ये समुचे खालसा पंथ लई अज इस अस्थान तो हुक्मनामा जिहड़ा है वो जारी किया जाता है। जकारे की गूंज दे विच इस हुक्मनामे नूं प्रवानगी जिहड़ी है वो दित्ती जाए।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहब जी के आभा मंडल के विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहब के इस महान पावन पवित्र अस्थान के उत्ते जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थमिंदर सिंह वासी अमरीका, जिसने अपनी मनमर्जी के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन बाणी दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां। इस संबंधी विचारां करने वास्ते गुरु खालसा पंथ दीयां नुमाइंदा जथेबंदियां संप्रदावां दा सभा सोसाइटियां दा अज इकट्ठ सद्दिया गया और बहुत सारियां मशीनरी तरह साबका जथेदार साहबान नूं भी चिट्ठी पत्र भेजे गए और देशों विदेशों तो बहुत सारे ईमेल्स व्हाट्सएप मैसेज इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पहुंचे है, जिन्होंने वाचिया गया और अज पंथक नुमाइंदियां नूं सुनिया गया। सुनने उपरंत श्री अकाल तख्त साहब वालों समुचे गुरु खालसा पंथ के नाम ये हुक्मनामा जारी किया जाता है। थमिंदर सिंह, जिसने अपनी मर्जी नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच तब्दीलियां कीतियां, अज दा पंथक इकट्ठ इस मामले दे विच इस नूं दोषी मनदा है। पंथक भावनावां की तर्जमानी करदे श्री अकाल तख्त साहब वालों इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन छपाई के उत्ते रोक लाई जाती है और श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं हुक्म दिता जाता है कि श्री अकाल तख्त साहब ते पेश होके इस पिछे अपनी मनशा व्यक्त करे और इस मनमती काम के पिछे जिहड़ी इहदे मगर टीम काम करती है उहदे नाम जाहिर करे और सारा रिकॉर्ड श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पेश करे और जिन्ना चिर नहीं करता उन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं तनखाहिया घोषित किया जाता है और समूह सिखां नूं यह आदेश किया जाता है कि इहदे नाल किसी किस्म का मिलवर्तन जिहड़ा है वह ना रखा जाए, किसी किस्म की कोई सांझ ना रखी जाए और कोई इस नूं मुंह ना लावे। दूसरा, ओंकार सिंह, जिसने अपनी मर्जी के नाल गुरबाणी उचारण सिद्धां दे नाम हेठ लगा मात्रा नूं हटाया वधाया, श्री अकाल तख्त साहिब वालों उसके कारज के उत्ते रोक लगाई गई सी। उसनूं भी आदेश किया जाता है कि वह अपना खरड़ा जिहड़ा है वह श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते जमा करवावे और जिन्ना कारज उसने किया है उहदी वो भुल बख्शावे। ये दो हुक्मनामे अज श्री अकाल तख्त साहब तो किए जाते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं और जिन्नियां भी इत्थे अज गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां हाज़र ने उन्होंने यह आदेश किया जाता है कि बंदी सिंह जिहड़े लंबे समय तो जेलों के विच बंद है उन्होंने रिहा करवाउण वास्ते सांझे रूप दे विच सारे जिहड़े है वो यतन आरंभ करन। पिंड रोडे दे विच जो सिंह टावर के उत्ते बैठा है उसनूं भी ये आदेश है कि आत्म हत्या करनी ये सिख धर्म का सिद्धांत नहीं है। इस करके वो गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां संस्थावां दे नाल सहयोग करे तां जो आपां सारे रल मिल के बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करवाउण दा जिहड़ा है वो यतन कर सकीए। ये
ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲਸ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਛਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਬਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲਸ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਛਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ
टावर के उत्ते बैठा है उसनों भी ये आदेश है कि आत्म हत्या करनी ये सिख धर्म का सिद्धांत नहीं है। इस करके वो गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां संस्थावां दे नाल सहयोग करे तां जो आपां सारे रल मिल के बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करवाउण दा जिहड़ा है वो यतन कर सकीए। ये समुचे खालसा पंथ लई अज इस अस्थान तो हुक्मनामा जिहड़ा है वो जारी किया जाता है। जकारे की गूंज दे विच इस हुक्मनामे नूं प्रवानगी जिहड़ी है वो दित्ती जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहब जी के आभा मंडल के विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहब के इस महान पावन पवित्र अस्थान के उत्ते जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थमिंदर सिंह वासी अमरीका, जिसने अपनी मनमर्जी के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन बाणी दे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां। इस संबंधी विचारां करने वास्ते गुरु खालसा पंथ दीयां नुमाइंदा जथेबंदियां संप्रदावां दा सभा सोसाइटियां दा अज इकट्ठ सद्दिया गया सी और बहुत सारियां मशीनरी तरह साबका जथेदार साहबान नूं भी चिट्ठी पत्र भेजे गए सी और देशों विदेशों तो बहुत सारे ईमेल्स व्हाट्सएप मैसेज इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पहुंचे है, जिन्हां नूं वाचिया गया और अज पंथक नुमाइंदियां नूं सुनिया गया। सुनन उपरंत श्री अकाल तख्त साहब वालों समुचे गुरु खालसा पंथ के नाम ये हुक्मनामा जारी किया जाता है। थमिंदर सिंह, जिसने अपनी मर्जी नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच तब्दीलियां कीतियां, अज दा पंथक इकट्ठ इस मामले दे विच इस नूं दोषी मनदा है। पंथक भावनावां की तर्जमानी करदिआं श्री अकाल तख्त साहब वालों इस दी ऑनलाइन ऑफलाइन छपाई के उत्ते रोक लाई जाती है और श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं हुक्म दिता जाता है कि श्री अकाल तख्त साहब ते पेश होके इस पिछे अपनी मनशा व्यक्त करे और इस मनमती काम दे पिछे जिहड़ी इहदे मगर टीम काम करदी है उहदे नाम जाहिर करे और सारा रिकॉर्ड श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते पेश करे और जिन्ना चिर नहीं करता उन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहब वालों इस नूं तनखाहिया घोषित किया जाता है और समूह सिखां नूं यह आदेश किया जाता है कि इहदे नाल किसी किस्म का मिलवर्तन जिहड़ा है वह ना रखा जाए, किसी किस्म की कोई सांझ ना रखी जाए और कोई इस नूं मुंह ना लावे। दूसरा, ओंकार सिंह, जिसने अपनी मर्जी के नाल गुरबाणी उचारण सिद्धां दे नाम हेठ लगा मात्रा नूं हटाया वधाया, श्री अकाल तख्त साहिब वालों उसके कारज के उत्ते रोक लगाई गई सी। उसनूं भी आदेश किया जाता है कि वह अपना खरड़ा जिहड़ा है वह श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते जमा करवावे और जिन्ना कारज उसने किया है उहदी वो भुल बख्शावे। ये दो हुक्मनामे अज श्री अकाल तख्त साहब तो किए जाते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं और जिन्नियां भी इत्थे अज गुरु खालसा पंथ दीयां संप्रदावां हाज़र ने उन्होंने यह आदेश किया जाता है कि बंदी सिंह जिहड़े लंबे समय तो जेलों दे विच बंद है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 20 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 20 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 20 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 20 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 20 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਈਮੇਲ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਔਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲਸ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਛਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।